સુરત અને શારજા વચ્ચેની ફ્લાઇટ 30 જાન્યુઆરી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વરદ હસ્તે શરૂ કરવામાં આવી છે ત્યારે સાંસદ ચંદ્રકાંત પાટીલ અને દર્શના જરદોશ જાહેરાત કરી છે અને તે રીતે જ સોશિયલ મીડિયા પર પણ જોરદાર ક્રેડિટ લીધી હતી પરંતુ ઉતાવળે આંબા પકાવવા જેવી આ જાહેરાત બાદ બંને સાંસદોએ ભૂઠા પડવાનો વારો આવ્યો છે। सांसदोनी खोटी वाणी सूरत थी शारजहानी फ्लाइट थशे शरू। एयर इंडियाए करी जाहेरात 16 फेब्रुआरी थी उपड़शे सूरत थी शारजहानी फ्लाइट। 30 जान्युआरी फ्लाइट उपड़शे तेवी सांसद CR पाटील अने दर्शना जरदोशे करी हती जाहेरात। आ बंने सांसदोए सोशल मीडिया में मेळवी क्रेडिट। एयर इंडिया एक्सप्रेसे नवी तारीख जाहिर करता बने सांसदोनी निकली हवा। सूरत ने तमाम डोमेस्टिक फ्लाइटनी साथे इंटरनेशनल फ्लाइटो पण मळे अने आ एरपोर्ट इंटरनेशनल कक्षानु बने ते माटे जुदा जुदा संगठन तेमज राजकीय पार्टीओ द्वारा लगभग 3 दायकाथी लड़त चलावाई रही छे। त्यारे छेक हवे जईने सूरतना एरपोर्टना विकास साथे तेने पहली इंटरनेशनल फ्लाइट सूरत शारजहानी मळी रही छे। एयर इंडिया एक्सप्रेसनी प्रथम फ्लाइट 30 जान्युआरी उपड़वानी होवानी अने तेने प्रधानमंत्री प्रस्थान करावशे तेवी जाहेरात सूरत अने नवसारीना सांसद दर्शना जरदोश अने चंद्रकांत पाटील द्वारा करवामां आवी हती। जो के तेना 4 दिवस बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस कंपनीए बंनेनी जाहेरातनी हवा काढती जाहेरात करी अने फ्लाइटनी प्रथम ट्रीप 16 फेब्रुआरी थी उपड़वानी जाहेरात करी। हवे पीएम ना हाथे आ इंटरनेशनल फ्लाइटનું ઓપનિંગ કરવાને બદલે તેની જાહેરાત જ થશે અને તેની જગ્યાએ સુરત એરપોર્ટના ટર્મિનલના એક્સટેન્શનના કામનું જ ઉદ્ઘાટન તેમજ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના દરજ્જો મળ્યાની જાહેરાત કરવામાં આવશે। આમ ભાજપ સાંસદોના ઉતાવળે કરેલા બફાટને કારણે પાર્ટીએ નીચું જોવું પડ્યાનો ગણગણાટ શરૂ થયો છે। જ્યારે બીજી તરફ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ માટે લાંબી લડત ચલાવનાર સુરત એરપોર્ટ એક્શન કમિટીના 15 સભ્યોએ पहली सूरत शारजहानी फ्लाइट में मुसाफरी करी जीतनी खुशी व्यक्त करवानुं प्लानिंग कर्युं छे। सप्ताह में 2 वखत एटले के सोम अने शनिवारे शारजहां थी सूरत अने मंगळ अने रविवारे सूरत थी शारजहां जवा माटे आ फ्लाइट उपड़शे। ज्यारे समर शेड्यूल में वीक में 4 वखत अपडाउन करशे। एयर इंडिया एक्सप्रेसना शेड्यूल जाहिर कराया बाद आ माहिती इंटरनेशनल फ्लाइट माटे लड़त चलावता सूरत एरपोर्ट एक्शन कमिटीना सभ्यो जणावी रह्या छे। लोकोने विश्वास हतो के चौक्कसपणे आदरणीय मोदी साहेब सूरतने इंटरनेशनल फ्लाइटनी व्यवस्था करशे। आदरणीय मोदी साहेबे सूरतना एरपोर्टने इंटरनेशनल जाहिर कर्युं। त्यार पछी एना टर्मिनल बिल्डिंगना वधाराना काम माटे 353 करोड़ रूपिया जेटली मोटी रकम मंजूर करी छे। एनुं ए ते दिवसे खातमुहूर्त करशे, इंटरनेशनल एरपोर्टनुं लोकार्पण करशे अने सूरतथी शारजहानी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट छे एने લીલી ઝંડી બતાવશે। तो आ रीते सूरत और दक्षिण गुजरातना लोकोनी जे वर्षोनी खूब मांगणी अने लागणी हती के एमने इंटरनेशनल फ्लाइट मळवुं जोईए ए आदरणीय मोदी साहेबना पासेथी जे अपेक्षा हती ए मोदी साहेबे पूर्ण करी छे। जे जाहेरात छे एना प्रमाणे जे बुकिंग थयुं ए प्रमाणे फेब्रुआरीनी 16 तारीख रात्रे मधरात एटले 17મી वહેલી સવાર કહી શકાય 00.30 hours मॉर्निंग 17 એ ફ્લાઇટ નીકળશે એવી જાહેરાત થઈ એ પ્રમાણેનું બુકિંગ થયું છે હાલમાં। હવે પહેલી ફ્લાઇટ જ 16-17મીએ જવાની હોય તો ઇનોગ્રેશન તો એક જાહેરાત જ હશે આ વસ્તુની, કારણ કે એ ફ્લાઇટના બિલ્ડિંગનું જે એક્સટેન્શન છે તેના સંદર્ભે જ પ્રધાનમંત્રીશ્રી આવવાના છે ને, સો એ દિવસે કદાચ એ રીતનું એનાઉન્સ કરે એવો કાર્યક્રમ હશે જ। सूरत एरपोर्ट एक्शन कमिटी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जे सूरतनी जनता भेगा थई स्वयंभू अने सरखी विचारसरणीवाळा भेगा थया अने सिटीना माटे कंईक योगदान आपवाना इच्छा हेठळ जोयुं के सिटीनी जरूरियात छे के इंटरनेशनल एरपोर्ट होय। आज 60-70 लाखनी वस्ती है ने आटला हजारों करोड़नो बिजनेस है। रेवन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन में भी सूरत स्टेन्ड्स वन ऑफ द लीडिंग प्लेस। लेटेस्ट में આવતીકાલથી सूरत इंटरनेशनल ऑटो एक्सपोનો 5th एडिशन શરૂ થઈ રહ્યું છે, વિચ ઇઝ અ ફ્લેગશિપ ઇવેન્ટ ઓફ ચેમ્બર। સૌથી વધારે આનંદની વાત સુરત માટે એ છે
કે એકમાત્ર ઓટો એક્સપો દિલ્હીમાં થાય છે અને ત્યાર પછી આ સુરતમાં થાય છે ઇન્ડિયામાં. સુરતથી શારજહાં પહેલી વખત ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ ઉપડવાની ખુશી સાખના 100 સભ્યો મનાવવા જઈ રહ્યા છે. તે પૈકી 15 સભ્યો પહેલી ફ્લાઇટમાં શારજહાં જશે અને ત્યાંથી દુબઈ અમીરાત કંપનીને મળી સુરતથી દુબઈ સહિતની ફ્લાઇટ શરૂ કરવા માટે એક પ્રેઝન્ટેશન આપશે. અમીરાત કંપનીને સુરત આવવા આમંત્રણ પણ અપાશે. 16મી ફેબ્રુઆરીએ અમે સુરત પહેલે ફ્લાઇટમાં બધા સુરત એક્સચેન્જ કમિટીના સભ્યો જઈ રહ્યા છે અને મુખ્ય કારણ એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસને પ્રમોટ કરવા અને બીજું અમારો મુખ્ય હેતુ દુબઈ જઈને અમે ત્યાંના એમિરેટ્સ પછી અબુધાબીની એરલાઇન્સને અમે લોકો અમારું પ્રેઝન્ટેશન આપીને સુરત ઇન્વાઇટ કરવા માંગીએ છીએ કે એ લોકો અહીંયા દુબઈથી પણ સ્ટાર્ટ કરે સુરતની ફ્લાઇટ ડાયરેક્ટ. ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ્સ માટે ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને એના માટે અમે લોકો બીજી એરલાઇન્સોનો પણ અપ્રોચ કરી રહ્યા છે. લોકલ આપણી ઇન્ડિયાની પણ ઘણી છે, સ્પાઇસજેટ છે, ઇન્ડિગો પણ એ લોકો સ્ટાર્ટ કરવા માટે તૈયાર છે અને દુબઈ અને બીજા ડેસ્ટિનેશન એ લોકોએ તૈયાર કરવામાં રેડી છે. ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ ચાલુ થવાથી એક તો આપણા દેશને બી ઘણો ફાયદો, સુરત તો ખરું જ, પણ દેશને ઇન્ટરનેશનલ ટુરિસ્ટ મળશે. એબ્રોડથી જે UK, USA માં આપણા ઘણા બધા સાઉથ ગુજરાતના લોકો વસે છે. એ લોકોની પહેલેથી માંગણી હતી કે આવી કોઈ કનેક્ટિવિટી મળે તો અમે સીધા બોમ્બેની જગ્યાએ સુરત આવીએ, કારણ કે બોમ્બેથી અહીંયા આવવું એટલે એક લોખંડના ચણા ચાવવા બરાબર છે. એટલો બધો ટ્રાફિક હોય છે, કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ, ટાયર ફાટે છે, એક્સિડન્ટ થાય છે. એને લીધે ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ અહીંયા ચાલુ થવાથી એક તો આપણા ગુજરાત ટુરિઝમને બી ફાયદો થાય. ગુજરાતમાં હવે સ્ટેચ્યુ પણ છે, અહીંયાથી સ્ટેચ્યુ 3 કલાકના અંતરે છે, એટલે એબ્રોડથી કોઈ પણ ફ્લાય કરીને સીધો સ્ટેચ્યુ પહોંચી શકે. એના માટે બહુ ફાઇન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. સુરતથી ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ શરૂ થઈ રહી હોવાથી ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલર્સ બિઝનેસને પણ ખાસો એવો ફાયદો થશે અને ડાયમંડ તેમજ ટેક્સટાઇલ બિઝનેસમેનોને પણ ખૂબ જ આસાની થશે. રાજા શેખ સાથે મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત.